Second semester BSc Psychology examination April 2021 Complementary Statistics paper ആയിട്ടുള്ള Regression Analysis and Probability Theory question paper section B questions ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ question നോക്കാം. Define correlation and explain different types of correlation. Correlation is a statistical device which measures the degree or strength of the relationship between two or more variables. Different types of correlation are simple correlation, partial correlation, and multiple correlation. Simple correlation. If we are studying about the correlation between only two variables, then the correlation is said to be simple. If we are studying about the correlation between three or more variables, then the correlation can either be partial correlation or multiple correlation. Partial correlation. Partial correlation describes the relationship between two variables when taking away the effects of the other variables. Multiple correlation. Multiple correlation describes the relationship between two or more independent variables and a single dependent variable. For example, suppose we have three variables, say yield per acre, rainfall, and temperature. If we are studying the relationship between yield and rainfall while keeping the variable temperature as a constant, then it is partial correlation. If we are studying about the relationship between the yield and both temperature and rainfall together, then it is multiple correlation. Explain the concept of regression and write down the equations of lines of regression. When do these lines coincide? Regression measures the nature of the relationship between two or more variables. In regression, there will be one dependent variable and one or more independent variables. The regression equations will help us in the prediction of the value of the dependent variable on the basis of the values of the independent variables. Regression equations. There are two regression equations. One is the regression equation of y on x and the other is regression equation of x on y. The regression equation of y on x, the equation of the regression line of y on x is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar, where byx എന്ന് പറയുന്നത് regression coefficient of y on x, that is equal to n into summation xy minus summation x into summation y divided by n into summation x square minus summation x the whole square. The equation of regression line of x on y, or the regression equation of x on y, is x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar, where bxy is equal to n into summation xy minus summation x into summation y divided by n into summation y square minus summation y the whole square. പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടു ലൈൻസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന്. ദ ടു ലൈൻസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ വിൽ കോയിൻസൈഡ് വെൻ ദ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫൈൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ്സ്. Can two events be independent and mutually exclusive simultaneously? Support your answer with an example. Two events A and B are said to be independent events if the happening of one event does not affect the probability of the happening of the other. If A and B are independent events, then P of A intersection B can be written as P of A into P of B. Two or more events are said to be mutually exclusive if they cannot occur together in the same trial. If the events A and B are mutually exclusive, then A intersection B is equal to null set. That is, P of A intersection B is equal to P of null set varum, that is equal to 0. Two mutually exclusive events A and B with non-zero probability of occurrence cannot be independent.
അതായത് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെൻ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ എക്കും ബിക്കും, അതായത് ഇഫ് പി ഓഫ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, 0 അല്ലാത്തൊരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കുക. ആൻഡ് പി ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4/9. ദെൻ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്നെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 8/27 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ, രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബീനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കണം? പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 8/27 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ 0 അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവും ആവില്ല. അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഇവൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നില്ല. എപ്പോഴാവുന്നില്ല? വെൻ പി ഓഫ് എ ആൻഡ് പി ഓഫ് ബി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അവരുടെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് 0-നെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആണെച്ചാൽ അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവും ഒരേ സമയത്ത് ആവുന്നില്ല. Two mutually exclusive events A and B are independent if and only if either P of A is equal to 0 or P of B is equal to 0 or both is equal to 0. അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആവണം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവും ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവുമ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി 0 ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കണം? പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബിക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി 0 ആവണമെങ്കിൽ ഐദർ പി ഓഫ് എ ഷുഡ് ബി 0 ഓർ പി ഓഫ് ബി ഷുഡ് ബി 0 ഓർ ബോത്ത് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദ 30 items the two measurements x and y are made and the following data were obtained. Summation x is equal to 120, summation y is equal to 90, summation x square is equal to 600, summation y square is equal to 300, summation xy is equal to 330. Calculate the product moment correlation coefficient and the slope of the regression line of y on x. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആർ, അത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് n into summation x square minus summation x the whole square into root of n into summation y square minus summation y the whole square. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 30 items ആണുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ n is equal to 30. അപ്പോൾ 30 ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ ദറ്റ് ഈസ് 330 മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ ദറ്റ് ഈസ് 120 ഇൻറ്റു 90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് 30 ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് 600 മൈനസ് summation x the whole square that is 120 square into square root of n into 30 into summation y square which is 300 minus summation y the whole square that is 90 square. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ -900 എന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ഓഫ് 3600 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 900 എന്ന് വരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -0.5. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -0.5. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ബി വൈ എക്സ് തന്നെയാണ്, അതായത് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ്. അപ്പം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബി വൈ എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ബി വൈ എക്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, which is equal to 30 into 330 minus 120 into 90 divided by n into summation x square, that is 30 into 600 minus 120 സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ -0.25 എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് regression line of y on x. Another question. The ranks of 16 students in mathematics and physics are as follows. The numbers within brackets denote the rank of students in mathematics and physics in order. 1, 1, 2, 10, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 2, 8, 6, 9, 8, 10, 11, 11, 15, 12, 9, 13, 14, 14, 12, 15, 16 and 16, 13. ഇങ്ങനെയാണ് പെയർ ഓഫ് റാങ്കുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മാത്സിലത്തെ റാങ്ക്, മറ്റേത് ഫിസിക്സിലുള്ള റാങ്ക്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ formula is capital R. Spearman's rank correlation coefficient is capital R is equal to 1 minus 6 into summation d square divided by n into n square minus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല, where d is the difference between the ranks and n is the number of pairs of observation. ഈ കേസിൽ n 16 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റാങ്ക്സ് എഴുതുകയാണ്. റാങ്ക് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സിലുള്ള റാങ്ക്, റാങ്ക് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിലുള്ള റാങ്കുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് ഫിസിക്സിലുള്ള റാങ്ക് എക്സിൻ്റെ റാങ്ക് മൈനസ് വൈൻ്റെ റാങ്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ 1 - 1, 2 - 10 അങ്ങനെ നമ്മൾ റാങ്കുകളുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഡികൾ കിട്ടുന്നത്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റാങ്ക്സ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസാണ് കിട്ടുന്നത്. 0, 64, 0, 0, 0, 125, 4, 1, 1, 16, 9, 1, 4, 1 and 9. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ സമ്മാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഡി സ്ക്വയറുടെ എല്ലാം സമ്മ് കാണുമ്പം നമുക്ക് 136 എന്നുള്ള ആൻസറാണ് കിട്ടിയത്. Therefore, rank correlation coefficient R is equal to 1 minus 6 into summation d square divided by n into n square minus 1, which is equal to 1 minus 6 into 136 divided by n is 16. 16 into 16 square minus 1, that is equal to 1 minus, ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.2 എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് 1 minus 0.2, that is 0.8. This is the Spearman's correlation coefficient. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. From a group of 8 children, 5 boys and 3 girls, 3 children are selected at random. Calculate the probabilities that the selected group contains no girl. Second question, at least one girl. And third question, more girls than boys. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 8 ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്. അതിൽ 5 ബോയ്സും ഉണ്ട്, 3 ഗേൾസും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ 8 ചിൽഡ്രൻ ആണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 3 ചിൽഡ്രനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരെ കൂട്ടത്തുനിന്ന് 3, ഇതാണ് നമ്മളെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഔട്ട് ഓഫ് 8 ചിൽഡ്രൻ വി ആർ സെലക്ടിങ് 3 ചിൽഡ്രൻ. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ 3 ചിൽഡ്രൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ദർ ഇസ് നോ ഗേൾ, അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ ഗേൾ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം 0 ആണ്. 0 ഗേൾസാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ്
0 ഗേൾസ്. അപ്പം നമ്മൾ 3 പേരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 0 ഗേൾസും ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗേൾസ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് 3 ബോയ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് 3 ബോയ്സ്. ഒരു ഗേളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെലക്ട് ചെയ്ത 3 പേരും ആരായിരിക്കും? 3 ബോയ്സ് ആയിരിക്കും. എന്താണ് 3 ബോയ്സിനെ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി? അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിക്കുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എഴുതാം. നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അത് എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 8 പേരുടെ നിന്ന് നമ്മൾ 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ 8C3 വേസ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫേവറബിൾ കേസസിലേക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് 3 ബോയ്സിനെയാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി, നമ്മളെ കയ്യിൽ 5 ബോയ്സാണുള്ളത്. അപ്പോൾ 5 ബോയ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ 3 ബോയ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ പറ്റും? 5C3 വേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5C3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8C3 എന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5C3 ഈസ് 10. 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8C3 ഈസ് 56. That is equal to 5/28 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് നോ ഗേൾ ഇസ് 5/28. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗേൾ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗേൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഗേളിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികം ഗേൾസിനെയോ കിട്ടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരു ഗേളിനെ കിട്ടുന്ന കേസ് എടുക്കാം, 2 ഗേൾസിനെ കിട്ടുന്ന കേസാവാം, 3 ഗേൾസിനെ കിട്ടുന്ന കേസുകളായിട്ട് 3 ടേമുകളെ നമുക്ക് വേണമെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഗേൾ ആവുന്ന ഒരു കേസ് ആവാം. ഓർ അപ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യാം, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 2 ഗേൾസ് ആവാം. ഓർ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 3 ഗേൾസ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മാക്കി നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ 3 കുട്ടികളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഗേളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഒരു ഗേളും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് 2 ബോയ്സിനെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് 3 കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എല്ലാം 3 പേര് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയണം. പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 ഗേൾസ്, 2 ഗേൾസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 ഗേൾസിനെയും ഒരു ബോയിനെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് 3 പേരാവുന്നത്. പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല, കാരണം 3 ഗേൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്. 1 ഗേൾ ആൻഡ് 2 ബോയ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫേവറബിൾ ബൈ ടോട്ടലാണ് എല്ലാത്തിലും എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ടോട്ടൽ കേസ് എന്താണ്? ടോട്ടൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8C3 ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ടോട്ടൽ കേസുകൾ വരുന്നത്. 8 പേരുടെ നിന്ന് നമ്മൾ 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അതിൽ ഒരു ഗേള് വരണം ആൻഡ് 2 ബോയ്സ് വരണം. ഒരു ഗേള് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളടുത്ത് എത്ര ഗേൾസാണുള്ളത്? 3 ഗേളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം ഞാൻ ഒരു ഗേളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. 3C1 ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു 2 ബോയ്സ് വേണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം. അവരെ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 5 ബോയ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം 2 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 5C2 പ്ലസ് ഇവിടെ അടുത്ത പ്രോബബിലിറ്റി, അവിടെയും ടോട്ടൽ കേസസ് എല്ലാം 8C3 ആണ്. 2 ഗേൾസിനെ വേണം. 2 ഗേൾസിനെ ഞാൻ എവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു? 3 ഗേൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് 3C2 ഇൻറ്റു ഒരു ബോയിനെ വേണം 5C1. 5 ബോയ്സിൻ്റെ ഇടുന്ന ഒരു ബോയ് പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഗേൾസിനെ മതി. ടോട്ടൽ കേസസ് 8C3. 3 ഗേൾസ് ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ 3 പേരെ 3 ഗേൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ്, നമ്മളടുത്ത് ആകെ 3 ഗേൾസാണ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. 3C1 ഇൻറ്റു 5C2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഇൻറ്റു 10 വരും, 30/56 എന്ന് വരും. പ്ലസ് ഇവിടെ 3C2 പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 15/56 പ്ലസ് 3C3/8C3 ദാറ്റ് ഈസ് 1/56 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 46/56 എന്ന് വരുന്നു. ആൻഡ് നമുക്ക് 2 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 23/28 എന്നാണ്
ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പേരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ബോയ്സിനെക്കാട്ടും കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 3 ഗേൾസ് തന്നെയാവാം, 3 ഗേൾസ് ആൻഡ് 0 ബോയ്സ് ഇങ്ങനെ ആവാം. ഓർ അല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെ വരാം? 2 ഗേൾസ് ആൻഡ് 1 ബോയ് ആവാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ബോയ്സിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ്. ഈ കേസുകളെ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി 1 ഗേളായാൽ 2 ബോയ്സ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും, ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 3 ഗേൾസിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഓർ പ്ലസ് എന്താവാം? പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 ഗേൾസ് ആൻഡ് 1 ബോയ് എന്ന രീതിയിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ 2 കേസിലും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം ബോയ്സിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഗേൾസിനെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി 8C3. 3 ഗേൾസിനെ ഇവിടുന്ന് എടുക്കണം. നമ്മളടുത്ത കയ്യിലാകെ 3 ഗേൾസേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. പ്ലസ് ഇവിടെയും ടോട്ടൽ കേസസ് 8C3 ആണ്. 2 ഗേൾസിനെ ആദ്യം എടുക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് 3C2 ആൻഡ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 1 ബോയിനെ എടുക്കണം. 5 ബോയ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ബോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് 1/56 പ്ലസ് 15/56 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 16/56 എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2/7. ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി. Next question. A random variable x has the following probability mass function. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ 3a, 5a, 7a, 9a, 11a, 13a, 15a ആൻഡ് 17a. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ. അതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ PMFൽ നിൽക്കുന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടോട്ടൽ PMF. PMFൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എക്സ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂയിലുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സുകളെ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് 1 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് 3a പ്ലസ് 5a പ്ലസ് 7a പ്ലസ് 9a പ്ലസ് 11a പ്ലസ് 13a പ്ലസ് 15a പ്ലസ് 17a. ഇവരെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവരെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 81a എന്നാണ്. 81a is equal to 1. That means a is equal to 1/81. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5. ഇങ്ങനെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 3 3നെക്കാട്ടോ കുറവോ ആവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 3 3നെക്കാട്ടോ കുറവാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആവാം, 2 ആവാം, 1 ആവാം, 0 ആവാം അല്ലേ. നമുക്കിതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ അത് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അടുത്തത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 3 വരെ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം PMFനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എക്സിനെ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഫ് ഓഫ് 0 ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 is എഫ് ഓഫ് 1. Probability of x is equal to 2 is f of 2 plus probability of x is equal to 3 is f of 3, which is equal to
എഫ് ഓഫ് 0 എന്താണ്? എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 ഇസ് 3a പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 2 ഇസ് 5a പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 3 ഇസ് 7a. അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 16a എന്ന് കിട്ടുന്നു. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16 ഇൻറ്റു എ നമുക്ക് 1/81 എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 16/81. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0-ൻ്റെയും 5-ൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എക്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ എടുക്കാം? 0 എടുക്കാം, 1 എടുക്കാം, 2, 3, 4 ആൻഡ് 5 ഈ വാല്യൂസൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to 4 plus probability of x is equal to 5. ഇതുവരെ നമുക്ക് സമ്മ ചെയ്യണം. ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 2 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 3 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 4 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 5. ഈ പി എം എഫുകളെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വാല്യൂസ് ഇതുവരെയുള്ള എ മുതൽ 11a വരെയുള്ള വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എ പ്ലസ് 3a പ്ലസ് 5a പ്ലസ് 7a പ്ലസ് 9a പ്ലസ് 11a ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 46a എന്ന് വരുന്നു. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് 1/81. ദിസ് ഇസ് 46 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 81. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആൻസർ.